TVN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। आओ दोस्तों रल मिल के कुछ अहम खबरां कुछ अहम घटनावां दा अज के प्रोग्राम दौरान जिक्र करिए। 9/11 अमरीका के इतिहास विच सब तो वड्डा अतवादी हमला। इस हमले विच जानां गवाउण वालिआं नूं अज उचेचे तौर ते कीता गया याद। गुजरात के मुख मंत्री रूपानी ने क्यों दिता अस्तीफा, इनसाइड स्टोरी तुहाडे नाल करांगे सांझी। श्रोमणी अकाली दल वालों 17 सितंबर नूं काला दिवस मनाउण दा फैसला। किसानी संघर्ष लेखे लगी एक होर किसान दी जान अते कई होर अहम खबरां ते घटनावां अज दे इस प्रोग्राम दौरान शामिल रहणगीਆਂ। इस तो पहलां कि सारियां दे उत्ते विस्तार दे नाल विचार चर्चा करां, तुहानूं सबनां नूं बेनती है कि जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां किरपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लैनी। तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। अमरीका दे विच 9/11 न्यूयॉर्क दे विच ते कई होरनां थावां ते कहर ढठिया सी। अज ग्राउंड जीरो जिथे वो जौड़े टावर होया करते सन उत्थे उन्होंने याद किया गया। घंटी वजी, कुछ पलों लई मौन रखा गया। प्रोग्राम की शुरुआत हुई। न्यूयॉर्क के 11 सितंबर नूं अज जिहड़े उत्थे लोगों ने यानां गवाईयां सी उत्थे उचेचे तौर पर उन्होंने श्रद्धांजलि देने वास्ते याद करने वास्ते राष्ट्रपति जो बाइडन, साबका राष्ट्रपति बराक ओबामा, साबका राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, कुछ कांग्रेसी मैंबर, कुछ होर उगियां हस्तियां अते इस हादसे दे विच जानां गवाउण वाले परिवारां दे जी इकट्ठे होए। दरअसल ये यादगार उस स्थान पर बनी हुई है जिथे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दीयां बहु मंजिला 2 इमारतां होया करदियां सी, जिन्हां नूं इस हमले दे विच जहाज़ां दे नाल टकराउण तो बाद तबाह कर दिता गया सी। पेंटागन अते पेनसिलवेनिया दे विच भी प्रोग्राम आयोजित किए गए है जिथे 9/11 के साजिशकर्तावां दे वल्लों अगवा किए हुए 2 होर जहाज़ सुट्टे सन। राष्ट्रपति बाइडन ने इन्हां 3 थावां ते जाके श्रद्धांजलि दी, जबकि साबका राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश पेनसिलवेनिया दे विच एक प्रोग्राम नूं संबोधन कर रहे सन। अमरीका के साबका राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश पेनसिलवेनिया दे विच फ्लाइट 93 नैशनल मैमोरीअल दे विच लोकां नूं संबोधन हो रहे सी। उन्होंने कहा कि अमरीका वास्ते 11 सितंबर का दिन बहुत अहम है तो बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने अतवादी हमले की 20वीं बरसी ते श्रद्धांजलि समागम दे विच कहा कि अमरीका के लोगों ने बहादुरी दिखाई, मौत के सामने डट के मुकाबला करने के बारे जानिया। साबका राष्ट्रपति बुश ने जदों श्रद्धांजलि दी तो कुछ जो भावुक भी होए। तो ये मैं दस दियां कि जदों ये हमला होया सी उस वक्त वो खुद राष्ट्रपति सन। उन्होंने फ्लाइट 93 के यात्रियों और क्रू के मैंबरों के साहस की शलाघा की, जिन्हों के बारे च मन्निया जाता है कि उन्होंने कैपिटल से हमले की साजिश को नाकाम कर दिता सी। वो जहाज़ पेंडू इलाके पेनसिलवेनिया के जाके एक इलाके दे विच हादसाग्रस्त हो गया सी। बुश ने कहा कि जहाज़ विच सवार 33 यात्री और क्रू के 7 मैंबरों ने अद्भुत साहस दिखाया। वो अमरीका लई एकजुट होए। बुश ने कहा कि अतवादी को जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि अमरीका के ये लोग सधारण नहीं सगों विशेष लोगों का एक ग्रुप है। उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी फ्लाइट 93 नैशनल मैमोरीअल ते इस हादसे दे विच जान गवाउण वाले लोगों को याद किया ते संबोधन किया। हैरिस ने आख्या कि साडे मुल्क विच इन्हां बीते 20 सालों के विच कई लोगों ने डूंगा दुख महसूस किया है। असीं तुहाडे सारिआं दे नाल खड़े हां। हुण 11 सितंबर ते 2001 नूं जिहड़ा अमरीका दे विच अतवादी हमला होया सी दरअसल पूरी दुनिया को हिला के रख दिता सी, क्योंकि पहला अमरीका ने अतवाद के बाबत सुनिया तो सी। इंडिया विच होरनां थावां ते इस तरह दी घटनावां अक्सर वापरदियां सी, पर असल दे विच जद अपने तन नूं लगदी है पता फिर लगदा है। जदों अमरीका दे विच ये अतवादी हमला होया तो शायद दुनिया को भी पता लग्या, अमरीका को भी पता लगा कि अतवाद का चेहरा किन्ना घिनौना है। विश्व शक्ति है, दुनिया का लंबड़दार है, सरपंच है। अमरीका नूं भी इस हमले ने आर्थिक तौर पर झंझोड़ के रख दिता सी। इस हमले दे विच अमरीका ने अपने मासूम नागरिकता गवाई।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗਵਾਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਵਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਗਵਾਏ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਹਮਲਾ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨ ਮੇਡ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 8ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹਰਜਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੈਟਰੀਨਾ ਤੂਫਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 60 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਸੁਨੀਮਾ ਤੂਫਾਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੁਨੀਮਾ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ। 2007 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰੇ ਨੇ ਰੂਪਾਣੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਰੂਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ RSS ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 15 ਜਾਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RSS ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ RSS ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਟੌਪ RSS ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਰੂਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ। ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਦੀ ਯੂਰੱਪਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਰਾਬਤ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ RSS ਭਾਵ ਸੰਘ ਵੀ ਰੂਪਾਣੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਘ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ COVID-19 ਬਹੁਤ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ, ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਰੂਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਅੰਡ ਪੰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਕਰ COVID-19 ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੂਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲਾਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 2017 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ ਉਹ 100 ਭਾਵ 3 'ਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। 99 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਦਬਦਬਾ ਆਪਣਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੈਨ ਬਾਣੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5% ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੰਡਤ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ 99 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 59, ਜਦੋਂ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਭਰਮੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ 15/1 ਤੇ 2015 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋਸ਼ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਸੰਦੀਪ ਬਰਾੜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 113% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 15% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਲੇ ਵੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਚਾਰ ਲਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 1 ਵਰ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ 1 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟਾਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੋ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਲਿਆ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ, ਚੇਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਧੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਜ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧੂਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਗੀਆਂ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਪੁਰਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 2024 ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਦਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।